There are other actors who have done political rallies, you have gone into it, same age group, no, complete absolute silence, and selected level നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടിൽ പെടാത്ത ഒരുത്തൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. And I am not challenging anybody. You can completely ignore me also, because that's my job. That's not even my job profile. You have a certain section has dragged me into it. Now it's their thing. You can celebrate me, you can hate me or whatever it is. But the idea, the fact that idellam has just hardened an individual. Because I repeat, I was 27. My mother was really upset. One time she questioned as why she allowed me to get into movies, because this is such a... So I said, no, I will never... you should not see it in that way. There are a lot of good things that have happened in life. And if this is something that I'm destined to go through, I will go through it. And now what? All of that has happened. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂസുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ന്യൂസും കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മര്യാദ. But I said, no, there is no need, because people's memory is very short. 15 seconds reels മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. So I'm thankful for the reels also, because memory recall these days is very less. You see, it's very difficult to have ഈ attention span പിടിച്ചു നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടാ. So the games have shortened, movies have shortened. ആദ്യം reels was 1 minute, 60 seconds and all. Now it is 15 seconds. Why is that? Because news is just going out. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, okay, in 5 years all that will be dumped somewhere. And sometimes it pops out right in front of my screen. എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. And then I have to sit and for 5 minutes I read through it so that I don't forget that something of this happened. Because the moment I am complacent, I go through all that shit that happened, just to reignite the fact that job is not done. I have to win big time. And if I don't, I'll be a big disappointment for myself. പണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I said I was not a very... You wouldn't have noticed me anywhere. I wouldn't go anywhere. I'm very to myself. Even today, I like sports, I like music, I like my dogs, I like my family, my friends and all. I think one of the... Again, I'll tell you, I don't know if I can quote it, but Maranadan Malayali എന്ന് പറഞ്ഞൊരു... He actually went down to Gujarat and he digged up my past, and it was... I actually thanked him. I thanked him because 8 months later that entire place will be blown off by the Gujarat government. They're building up new places. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ പോകും. So what is your identity? Your place, നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച school, friends. The moment I left Gujarat, half of that was gone. I was just on call, and ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കും, how are you, all of that. Then I always sometimes when I go there, I go to my place. I used to, ഞാൻ പറഞ്ഞു പട്ടം പറപ്പിക്കും. I was very mad about flying kites. ആ ടെറസിന് മുകളിൽ ഇരിക്കും. So now the moment I understood that ഈ ടെറസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, then there is nothing for me to even share, maybe ഒരു ഫാമിലിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, nothing for me. It will be complete. ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള 2012 മുതലുള്ള ലൈഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So when he went and he documented it, I told Cheta, I don't know how it helps you and what you are trying to gain out of it. But it will stay as one of those precious moments, because ആ വീടും ആ പൂട്ടിക്കിടക്കിയ വീടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ I felt, I said, oh, God has been kind. Too many bad things happened, but from that place to this place, it is mind-blowing. I mean, chalo, it gives me that again energy to work more hard and more responsibly chala കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന്. And everything is just took away the innocence part ഉണ്ടാവില്ലേ, that cost me. That's the cost, I should say. But it's just a beginning. And പിന്നെ whatever you say, I don't buy any of it, because the പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ പുട്ട് അപ്പ് സേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു സോ മെനി പീപ്പിൾ വിത്ത് സോ മെനി ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഫ്. യു ഡിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് യു അറ്റാക്ക് മീ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയും. സോ യു മീൻസ് യു ഇസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് യു, യു ഇൻ ജനറൽ. സോ യാ, ലൈക്ക് വൈസ്. You were saying നന്ദന ഇറങ്ങി, പിന്നെ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ ഇറങ്ങി. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ഫുള്ള് മാറി നിൽക്കുക. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയും ആൾക്കാർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയും റിവ്യൂസ് വരും എന്നുള്ളത്. Really, should I be bothered about all of that? എന്ന് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലേ, അതിന് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ്
വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. നോ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിനിമ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക? പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ അതോ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം? അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഗണേശന്റെ പ്രശ്നം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ, അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആരാ റിലേറ്റ് ചെയ്തത്? ഞാനല്ലല്ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. വൈ ദാറ്റ്? അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കെൻ ഐ നോട്ട് ബി വോക്കൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഷുഡ് ഐ? അതെ, കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. വൈ? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട? വൈ യു ഗിവ് മീ? അത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു സൈക്കി അല്ലേ അങ്ങനെ. അല്ല, അത് ശരിയല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിട്ട് കളയാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിനിമയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 10 പേര് അത് വിശ്വസിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ടേക്ക് ദ ബ്ലെയിം ഓഫ് ഇറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഫോട്ട് ഫോർ മൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഐ ഫോട്ട് ഫോർ വാട്ട് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് വാസ് പുട്ട് ഇൻ. ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് ചുമ്മാ അല്ലല്ലോ. ഒരു അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതും ഒരു തരത്തില് തെറ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ പെർസീവ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തെറ്റായിട്ട് പെർസീവ് കാണാത്ത സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരാളിപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എല്ലാ ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് ജയഗണേഷിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇത് മേപ്പടിയാന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി വരെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ഒരു സിനിമയെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു വർത്തമാനമല്ല. ഇത് മേപ്പടിയാൻ എന്ന സിനിമയുടെ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മേപ്പടിയാൻ സിനിമയിൽ ഒരാൾ സ്പെക്യുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മേപ്പടിയാൻ സമയത്തൊന്നും ആരോടൊന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് പേർക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ക്യാരി ഫോർവേഡായിട്ട് വരികയാണ്. ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഇതിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ദെൻ മാളികപ്പുറം വന്നപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ആർ അറൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ടു മെനി തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. ഒരു റിവ്യൂവർ 4-5 തവണ ഐ ആക്ച്വലി കോൾഡ് ഹിം ആൻഡ് അബ്യൂസ്ഡ് ഹിം ടു ദി ഷിറ്റ്. ഞാൻ അയാളോട് പിന്നെയും വിളിച്ച് 5 മിനിറ്റിൽ മാപ്പും പറഞ്ഞു. In 5 minutes I called him. That audio is not on social media. We both apologized to each other. The fact is that how many reviews do you think a movie needs? You tell me. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പോരെ? ഒരു സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ വർക്കായില്ല. Repeatedly you coming out on calling things and then branding a person, then try to, so you are those selected people, what were they trying to do? അവരുടെ ഒരു റീച്ചിൽ ആ സമയത്ത് ഈ മാളികപ്പുറം ഉണ്ണിമൂന്നൻ ഹാഷ്ടാഗിൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാളികപ്പുറം സിനിമ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഈവൻ ടേക്കൻ ദ ഫുൾ മണി ഫോർ ദ മൂവി. ഐ ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡിഡ് എനിവെയർ. യു ക്യാൻ കോൾ ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ദ ഫിലിം. അപ്പോൾ ഉണ്ണിമൂന്നൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി മതത്തെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആർ വെരി ഹാർഷ് ആൻഡ് ഇൻഹ്യൂമൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. യു കനോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി. ഉണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ വിടാമല്ലോ? നോ, ഉണ്ണിക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് മതത്തെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ? ആര് കാശുണ്ടാക്കി? ഏത് മതത്തെ വിറ്റു? വാട്ട് പീപ്പിൾ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോ കോൾ ഭക്തിപടം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തിപടം അത് ഭയങ്കര മോക്കറി വേർഡാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിമെൻ്ററി രീതിയിലാണ് അത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അഗെയിൻ ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നത്.